Good evening, everybody. Welcome to our Transforming Negative Emotions, Week 4. Өнөөдөр нөгөө сөрөг муу сэтгэл буюу Nirvana-сыг хэрхэн дарах вэ гэдэг сэдвтэй хичээлийн 4-р хичээл орно. Okay, so let's just start with a few minutes meditation just to clear our minds, make them a little sharper, more able to listen and reflect. Юун түрүүнд бүгдээрээ нэг багахан бясалгал хий, тийм ээ. Тэгэхээр бясалгал хийснээр бидний сэтгэл санаа тогтоод анхаарал илүү хурцолоод тэгэхээр түүний тухайд бясалгая. So just adopting a suitable posture, especially with your spine upright, not rigid. Let your shoulders relax away from your ears and let them be level. Нурууга цэх шулуун бариад гэхдээ учиргүй чангалалгүйгээр цэх хоёр мөрөө тэгшхэн сул тавь. And then arms a little curved out from the body, right hand sitting inside the left, thumbs touching, back of the hands resting in your lap. Хоёр гараа биенээсээ баг зэрэг зайтай дууруулж тавиад, хоёр алгаа дэш нь харуулаад зүүн гар дээрээ баруунаа тавиад, хоёр эрхий хуруугаа хүрэлцүүлээд гараа өвөр дээрээ тавина. Then eyes are partially closed to make sure your head is in the center, chin tucking a little towards your throat. Нүдээ хагас сани. Тэгээд толгой болохоор цэх гихтээ баг зэрэг эрүүгээ өвчөрөөгөө ойртуулад шилэн хүзүүгээ сунгаарай. And then just dropping your attention down into the trunk of the body and noticing the natural movement, rising and falling or expanding and contracting. If your mind is very busy, it can be helpful to say those words in coordination with the movement to help you stay focused. Ингээд анхаарлаа их биен дээр буюу амьсгал орж гарахад хаана хөдөлж мэдэгдэж байна. Тэр хөдөлгөөн дээр авчирч тогтооё. За тэгээ анхаарал нэг тогтож өгөхгүй сарнаад ингээд ах юм бол илүү тогтоохын тулд нөх хөдөлгөөн нэрлэж олно өөртөө тий. Агшиж байна, сунж байна, тэлж байна юу гэдэг. Тэгээд тэр хэлж байгаа үг амьсгалын хөдөлгөөн хоёр дээр тогтоорой. When you find that your mind wanders away following some distraction, then just note distraction, let it go immediately, and bring your attention back to the movement of breath in the trunk. Анхаарал өөр ямарваа нэгэн юм руу сатаарах болгонд нь мэдсэн даруйда буцаагаад энэ амьсгалынхаа хөдөлгөөн дээр авчирч тогтоогоод байх юм шүү.
And so now you can relax your attention from observing the movement of breath in the trunk of the body. Одоо амьсгалын хөдөлгөөн дээрээс анхаарал авъя. And we'll take a few moments to generate an altruistic motivation, one that brings benefit to yourself in learning how or learning about negative emotions and learning how to deal with them more skillfully, and then also to be able to bring benefit to others, to guide them to be a good role model as you yourself develop more strength and skill. За ингээ өнөөдрийн хичээлийг ямар сэтэл төрүүлж ямар санаагаар сонсох нь тустай санагдаж байна. Тэр санаа сэтлийг төрүүлье. Тэгээд өөрийн сэтгэлд байгаа хортой муу сэтгэлийг ажиглаж хараад түүнийг хэрхэн дарж өрнөдөглөх юм бэ гэдэгт суралцаад тэгээд өөрийн сэтгэлийг муу бүхнээс салгаснаар бусдын тусыг бүтээе гэж. Бусдад би сайн үлгэр бай. Тэднийг бас муу сэтгэлээсээ хагацхад нь туслая гэсэн ийм санааг санаж болно. So just ensuring that your motivation is very sincere and it comes from your heart. And we'll just conclude now in a few moments. Гол нь ямар санаа сэтэл төрүүлэх вэ? Тэр тань төрүүлж байна. Тэр тань бүр яг өөрийн чин сэтгэлээс жинхнээр сайтар төрөх юм шүү. So thank you. Please relax. Okay, so just to revise very briefly, that we're talking about disturbing emotions or destructive emotions. So we define a destructive emotion as one that brings harm to ourselves and brings harm to others. So clearly not a peaceful or virtuous state of mind. Instead, a mind and a speech and bodily actions that are negative and that are harmful. За нисванис гэд хэлээд байгаа тий. Муу сэтгэлээ гэд одоо сүүлийн үеийн орчин цагийн хэлээр бол хорт муу сэтгэл гэхлээр илүү ойлгомжтой болоод тах шиг байгаа юм тий. Нисванис гэдэг бол уламжлалт орчуулгын үг байна. Тэгэхээр энэ юг хэлээд байна вэ? Бидний сэтгэлд байдаг төрдөг тэр муу сэтгэл гэж юу хэлээд байна вэ гэхлээр бидний одоо хийж байгаа үйлдэлийн маань хэлж байгаа үг, биеэрээ хэлж байгаа үйл, сэтгэлээрээ хийж байгаа үйлийг хортой муу болгоод байдаг. Өөртөө болоод бусдад хортой болоод байдаг тий. Дээр нь сэтгэлийг өмцүүлээд байдаг тий. Нисванис төрсэн сэтгэл бол амгалан, тайван, тогтун, буянтай байна гэж байхгүй байна. Эрүүл саруул байна гэж байхгүй байна. Тийм үү? Сэтгэлийн хамаг одоо тайван амгалан алдагдуулаад өмцүүлээд хямраагаад те байдаг сэтгэлийг бол нисванис гэж хэлж байна. And then we talk about three root delusions. Ignorance is the deepest or the king of the roots. And then we have attachment and we have anger. So for us, generally anger is much more obvious. And although it's very powerful, it's one of the easier emotions to transform because it's kind of obvious and we get very physical, very clear physical signs. And then we can start to recognize in our mind, how much damage it does for us and for others. Whereas attachment is very tricky. Attachment looks like it's our happiness. So we're very reluctant to even look at that or even think about wanting to give it up or transform it. So we're working mainly with anger in this particular course. За тэр муу сэтгэлүүд асар олон байдгийн гол одоо хамгийн гол гурав нь гэж ярихлаар мунхаг уур шунал гурав байна тий. Тэгэхээр энэ гурвынхаа одоо хамгийн гол нь одоо муу сэтгэл болгоны хаан гэж юу вэ гэвэл мунхгийг хэлээд байгаа тий. За энэ хичээл дээр бид нар голдоо уурыг яриад байгаа гэж ягаад уурыг яриад байна вэ гэхээр уур бид нар өөртөө одоо сэтгэлдээ тэр уур гэдэг юм төрөөд ирэхлээр харж энэ уур байна гэж танихад их хялбар байд юм байна л да
тий. Илт байдаг. Гэхдээ ууртай ажиллахад тийм амархан биш. Харин эсрэгээр шуналыг танихад тийм амархан биш. Яа тэгээ шунал бидэрт шунаж хүсээд ахлаар зэрэг жаргаж ин тий 100 цэнгэл жаргал цэнгэлтэйгээ бид нар андуураад байдаг тий. Их ойр юм шиг тий. Тэгэхээр танихад их бэрх байх нэ гэж тий. Тэгээд тийм болохоор бид нар шунал хүслээсээ хагацад салъя гэдэг тийм сэтгэл ч гэсэн төрөхөд тийм амархан биш байдаг байна. And then, as we were mentioning, or I think if I remember correctly, last week we were talking about that there are many different states. But if we're talking about anger, like irritability, annoyance, frustration, you're just a bit unhappy. So we say that whenever our mind is unhappy, small or a lot, then it's time to really be mindful. We're very, very mindful that we don't go down the path of anger, because we define anger as being a mental factor that can't bear someone, something, an object or a situation. So we find it very we generate this very strong aversion in our mind. And when that happens, it's very easy for the emotion of anger to come up or for us to get caught in it. Түрүүний хичээлдэр бид нар уурын олон хэлбэр юм уу эсвэл анхан хэлбэрүүд юм да тий байдгаа гэж ярьжсэн шүү дээ. Дургуйцах тий дургуурээд гэж бид нар тэгдэж шүү дээ. Гомдох, гонсоох, бухимдах, цухалдах гэл тий. За энэ бүгд ингээл хоримтлагцаар хураагцаар байгаад уур болтгоо гэж. Тэгэхээр сэтгэл нэг жоохон тавгуутаал ингээд бухимдаа цухалдаад байд юм уу, дургуйлахад байд юм уу, тэр үед нь л анзаарч мэдэх хэрэгтэй байна л. Тэр үед нь л ажиллаж эхлэх хэрэгтэй байна л да тий. Юу болоод байна? Яагаад байна гэх тий. Тэгэхгүй ингээд яваал байдаг тий. Уур гэдэг чинь яг юу хэлээд байна вэ гэхээр одоо бидний уурыг хүргээд байгаа нэг орон байна да тий. Хүн байна уу, нөхцөл байдал байна уу, юу байна тий. Тэрийг хорсох сэтгэл юм тий. Ямар нэгэн хор хүргэе гэж бодох тий. Түлхэх, зайлуулах тий. Тийм сэтгэл. Тэр хүртлээ яваад иж болохгүй нэ гэж ярьсан тий. So then anger influences our mind to only see the negative qualities in someone, something, or a situation. And not only to see it as negative, but actually to exaggerate the negativity. We start to tell ourselves a story which justifies, like maybe feeling angry or getting angry and expressing our anger. We start to say, because it's so negative, it's da da da. All we can see is the dark side. We can't see anything positive. That's the way anger obscures, blocks our mind. Уур төрсөн байгаа сэтгэлд бол тэр тухайн зүйлийнхаа талаар сайн юм юу ч олж харах болчих юм байна л тэ. Дандаа л мууг нь хараад байгаа тэ. Тэгэл тэр мууг нь л өөртөө өгүүлээд. За муу юм нь олж хараа зогсохгүй тэрийг хэтрүүлээд байдгаа гэж томруулаад тэ өсгөөд тэ. Тэгээд өөртөө өгүүлж байгаа юм маань уурынхаа эрхэн давтаад өөртөө өгүүлж байгаа юм нь юу ах вэ гэхээр тэр тийм ч одоо муу юм хийсэн тэгсэн ингэсэн тэгээд тэрийн бүр улам давруулаад өсгөөд тах. And then we were also mentioning last week, just to revise briefly, that there are different expressions of anger. So some people have this type of anger where they explode. It's kind of very external. It's very expressive. You can clearly see and hear that a person is really angry. And then others, they maybe don't look happy, but they're actually pushing their anger down inside and keeping it inside, which is damaging for our health. It's also not good to express it because then, in that expression, we hurt ourselves and we often hurt and damage others and property, things. We smash, we break, we destroy. Yeah, so it's very dangerous. And then with the withdrawing and holding it inside, it's not good for our health, but also there's a great danger that we push down, and then one day we can't hold it any longer. And it's like a volcanic eruption. I saw a picture of a volcano today and there's all this red sort of lava coming out. I thought, it's just like that, when we have that, or you see people having that explosion, there's absolutely no control and there's such a force.
because it's been building, and we didn't deal with it. Yeah? So this is not skillful either. За урдын хичээлүүдээр ярьжсэн бас нэг зүйл болохоор бид нар их янз бүрээр уралдгаа гэж ярьжсэн тий. Тэр урддаг хэлбэрийг нэг хоёр гол зүйлд хэлэх юм бол нэг нь болохоор сэтгэлдээ орж ирсэн одоо төрсөн тэр ирч хүчтэй автаад гадагш нь гаргаад итг тий. Тэрийгээ юм хэлнэ, юм хум авч шидлэн одоо яадаг үлээ тий. Ураа одоо гаргаад идэх тий. Тэгэхээр энэ бол зүү арга биш ээ гэсэн тэ хортой яад гэл өөрийгөө хорлно, бусдыг хорлно. За эд хөрөнгийн зүйлийг эвдэж хэмгчин мэтэр зөндөө хортой байна тэ. А нөгөө нэг хэлбэр нь болохоор дараад байдаг бид нар тэ. Яагачгүй юу ч болоогүй би уурлаагүй гэх тэ. Тэгсэн мөртлөө энэ дотор нөгөө нэг оволцоод байгаа ирч хүч чинь энэ дотроо ингээ байгаа л байдаг тэ. Ингээд дараад авах бол бас одоо зүү арга биш ээ гэсэн тэ. Яагаад гэвэл тэр нөгөө уурын ирч хүч чинь байж л байгаа юм чинь болж дарснаас биш тий амарлуулаагүй юм чинь нэг өдөр дэлхээ ойлоод нөгөө дотроо байгаа уулзж байгаа юм а дэлхээ ойлоод нөгөөх нь гадагшаа гардаг тий. Тэгээ энийг галтуултаа их зүүрлдэг шүү дээ гэж тий. Тэгээ өнөөдөр би нэг галтуулын зураг харж ялаа дэлбэрж байгаа зураг гэж тий. Өчнөө юм аваад гаргаад шидэлээд үзтээ тий галтуулчаа. Тэгээ уралж байгаа сэтгэл бол түүнээс ялгаа байхгүй штэ гэж тий. And so then with the suppression of anger, sometimes too people will have this habit or this aspect of being very sad. They'll be depressed. May not know why, but we often say that depression and sadness come as a result of suppressed anger. Then also it can lead to feelings of self-hatred. Because you've got no way of dealing with it, and it's sort of churning around inside you, and you can't express yourself. You're not that type of person, but it's eating away at you. And then sometimes it causes people to self-harm. They start to really hurt themselves to feel alive and to maybe try to let some of this kind of tension of anger out of their bodies and minds. Of course, these are not helpful ways, but these can be other signs of people having an anger issue, especially suppression. За тэгээд тэр уурыг их удаан ингээд дараад булаад явхлаар зэрэг тэр нь уйтгар гоник те уйтгарлдаг эсвэл сэтгэлээр ундаг гутрдаг гутрал гэдэг шүү дээ те сэтгэлийн гутралд ордог уйтгарлаж гониглдаг те тийм хэлбэрт орчдөг юм байна. Удаан дарсан уурчин одоо уйтгар гоник гутрал болоод туурчдаг байна шүү дээ тий. Дээр нь өөр нэг одоо удаан дарсан өөр юу болтгоо гэхлээр өөрийгөө гэмтээдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Мэдхүү тий. Янз бүрээр өвтгдөг хүмүүс байдаг тий. Тэр болохоор бас нэг уурын шин. Яа тэгэл өөртөө одоо юу гэдэг өөрийгөө үзэн ядаад хэлдэг юм байна л да. Хит их дотроо уур ахлаа тий. Тэгэхээр тэр уур дотор байгаа нөгөө уураа гадагшлуулахын тулд жоохон ч гэсэн одоо гаргахын тулд амьд байгаагаа мэдрэхийн тулд гэдэг юм уу өөрийгөө өвтгөж эхэлдэг. Тийм одоо жишээ бас байна гэж тийм. And so then one of the ways, a very common way in Buddhist approach to teaching particular subjects is that first we have to, if we're wanting to transform something or give up something that's negative or harmful, we have to really focus our minds on the disadvantages. Why? Because we might think, I just get angry once in a while, that's no problem. But actually when we start to think about the disadvantages and knowing, that anger is such a powerful force, and it's one that destroys our causes, imprints for happiness, because it actually burns up or, we can say destroys the positive imprints in our mind stream. And these are our future happiness. The causes of future happiness. So when we're angry, we not only destroy those, but we plant a whole lot of negative imprints in our mind that can only result or ripen in the way of suffering now and in the future. Yeah. It's very damaging. За бурхны шинд бол ямарваа нэгэн юмыг
хортой юм байна. Энэс одоо салья, хагця, дарья гэдэг тийм сэтгэл өөрт баттай төрхийн тухайтад гмийн сайн мэдээлэлт тэрнээс ямар муу тал байна вэ? Ямар гэмтэй юм бэ? Бидэрт ямар хортой юм бэ гэдгийг бүр сайн одоо тунгааж бодож бясалгаал гэдэг тий. Тэгэхээр уур гэдэг юм гмийн мэдхгүй бол бид нар яваалах юм байна л да. Зайхтай би нэг хаяа нэг жоохон бухимдад цохолддог штэ. Тэрний буруу гэж юу байна те? Урлаж бухимдлаа гэд эсвэл бид бодож хүн болон л тэгдэж штэ. Те? Гэх мэтэр ингээд нөгөө уурнаас салж хагцъя гэдэг сэтгэл төрөхгүй яваад л байх юм байна тийм үү. Тэгэхээр гмийг бодох хэрэгтэй гэж. Гм нь уурын гм бол асар ихээ гэж яриад байгаа. Тэрний нэг айхтар том гм нь болохоор бидний ирээдүйд жаргах жаргалын маань үр хөрөнгийг шатаачдгаа гэдэг ааштай буйныг тий. Ирээдүгийн жаргалын маань байхгүй болох чинь л гэсэн үг шүү дээ тий. Дараа хойчдоо жаргал болж боловсрох гээд байгаа тэр үр хөрөнгийн чинь сэтгэлээс юучгүй шатаагаа хайчих нь шүү дээ тий. Тэгэхээр дараа жаргахгүй байна гэдэг ямар одоо хэцүү байх вэ гэдгийг бодох нь. Дээр нь жаргалын маань дараа зогсохгүй тий. Устгаа зогсохгүй дараа хойчийн зовлонгийн үрийг баахан суулгачдаг сэтгэл баахан тарьчдаг тий. Тэгэхээр энэ ямар айхтар гэм хорвэ гэж. So that's what we're going to do tonight is go through the disadvantages. I have quite a long list here, but actually also if you feel you want to say something from your own personal experience or something that you've learned or you've observed, you know, the damages or the disadvantages of anger, please feel free to share. We're a very small group tonight, so don't be afraid to contribute if you wish to. За тэг өнөөдөр уурын гмийн талаар нэлээд тогтож энэ хичээл дээр ярья гэж бодож байна гэж тэ. Тэгэхээр уурын гмийг дурдаад башгүй маш урт юу байгаа. Гэхдээ заримыг дурдээ. Тэгээд та нар өнөөдөр цөөхөн хүн байгаа юм чинь та нар бас өөрийнхөө амьдрал дээр ажилласан тэ мэдсэн, дуулсан, уншсан, яасан байж тэ харсан, ажилласан байвал тийм гм хор байл хуваалцаарай гэж. And then the particular affliction of anger, when it's like building in our mind or, you know, just starting to sort of build slowly, or sometimes very fast, or it seems like instantly, but it's usually been building up over time, is that we have a physiological experience of a hormone, a chemical, we can say, of adrenaline being released into our body. And adrenaline is necessary when we're in a situation where we're fearful, we need to flee or, you know, fight or flee. But actually in terms of anger, what it does is it makes us feel incredibly strong. This adrenaline pumps through our blood into all of our muscles, and then we have more force. If we decide to hit somebody or to hit something, we're actually much stronger under the influence of anger than if we're just kind of calm and peaceful. You know? So this physiological experience is making it more harmful to ourselves and others. Maybe you've had this experience, you know, when you get angry. I never hit anybody, but when I remember when I was younger, I had a young family, and then sometimes, you know, some problems, and I would get angry, and I'd clean all the windows, and I have all this energy to do something. Fortunately, I didn't smash them, but, you know, I just found I had a lot more energy. But we think, then people think anger's a good thing. When I'm angry, I get all sorts of things done because I'm kind of motivated and energized. So this is the trick. It's not a positive thing. We do have more energy and we do have more strength, but this is not the way to use our anger or to even have anger. Not a reason. За уур хөрх заримдаа одоо цаг хугацааны турш хуримтлагдж бөөгнөрч ингэж жагаад ууралдаг те, зарим нь болохоор гинт л ууралж байгаа юм санагддаг. Гэхдээ гинт уур гарна гэж байдгүй маа гэж те, ажиглахгүй анзаарахгүй яваад байсан болохоос ш хураагдаад хуримтлагтаад ингээд байсан байна те. За ямар ч байлаа гэсэн яаж ч ууралсан байлаа гэсэн тэр уурлах үед бид ямар нөлөө үзүүлдэг вэ гэхээр нөгөө уур сэтгэлд байгаа уур чинь нөгөө адреналин гэдэг гормон та нар бүгдээрээ мэдэх байлгүй те, даавар маш хүчтэй биенээс ялгараад тэр нөгөө сэтгэлийн хүчээр нөлөөгөөр
тэгээд тэр цусаар дамжаад бүхэл биеийн тараад энэ булчин айгу хүчтэй болчихдог. Булчинд нөлөөлөд эхэлдэг те. Тэгэхээр адреналины нөлөөгөөр айгу хүчтэй болохоор зэрэг аимшигтай одоо хортой юм нь юу гэхээр хэрвээ одоо айхтар ууртай байсан өөрийгөө бүр хянж чадахгүй бол хүн амьтан зогчих юм бол урд одоо зүгээр 50 байснаасаа хамаагүй илүү хүчтэй болцсон байх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр их аюул байна гэж хүнийг хотор даавар бас бид нар ямар нэгэн аюулд орох үед бас ялгардаг юм байна л та тий. Тэгэхээр тэр аюулд орох үед ялгархтаа бидэрт ямар нөлөө үзүүлдэг цогтож чадах тий. Эсвэл одоо эргээд дайтах юм уу дайтнаш одоо юу гэдэг тэмцэх юм уу тий тэр үед аюулд орох үед ялгардаг юм байна. Гэтэл уурлах үед ялгархаараа маш их аюултай нөлөө үзүүлэх нэ гэж тий тэгээ багш хэлж чинь би одоо залуу байхдаа мэдээж уралжлээсэн. Гэхдээ хүн амтан цохиж авсангүй хүч орохоор яадаг гэсэн гэхээр нэг юм хиймэр санагдаад тэр адреналинынхаа ирэхээр бид нар хүчтэй болчихж байгаа юм чи босоод цонхоо угаадаг байсан гэж байна. Тэгэл цонхоо угаагаал айгу ууртай угаагаал байдаг. Тэгээд тэр бол зүү арга биш ээ. Тэр хүчийг нөгөө өөртөө гарч ирж байгаа хүчийг тэгж гаргахтай. Эхлээд уурлах нь буруу байсан байна. Дараа нь тэр хүчээ тэгж гаргах нь бол бүгдээрээ зүү арга биш ээ гэж тэ. Can anybody relate to that? A sense of power or a sense of strength that you have? Maybe you haven't been angry in a long time, but can you remember a time? Do you notice that about yourself? Та нар тийм мэдэгдэжсэн уурлах төр хүч орол хэвээр нэрээ. Амар тийм учраас заримдаа хүмүүс уурлахын зүв гэд буруу ойлгочдөг байхгүй. Тэ уурлахаар айгу хүчтэй, чадaltaй уурлах юу яах уурлахын зүв юм байна гэж боддог. Тийм бас буруу юм байна шүү дээ, тэ. Тэгж уурлаж байсан та I don't know. Maybe I'm not very aware, but I feel after the anger goes, I feel very tired. Maybe exhausted. That's the effect of adrenaline. That's it. It really exhausts you after. It's a very, very powerful emotion on all levels. But yeah, tiredness is, as you say, when you calm down, it's just like you've got no energy left. You've expended it all. Яг уурлаад хүч ороод ямар нэг юм хийжсэн нь бол яг санахгүй байна. Яг марцсан л гэсэн үг ахalta тий. Гэхдээ ууралж ингэж янз бүр болсны дараа айгүй ядардаг байхгүй тий. Тэрийг бол яг мэдчихэ. Бүр хүчгүй бол сул бачдаг тий. Тэгэхээр хамаг ирч хүчийн маань барчдаг юм байна л да бас тий. What happens to our speech when we're angry? Tell me. I'm not going to do all the talking tonight. Та нар бас илүү оролцож яриарай гэж байна те. Бид нар ууртай үедээ юу хэлж ярьдаг? Хэлээрээ маань ямар болдог вэ? Very loud. Loud, too. Like everybody else is deaf, isn't it? Can't hear you. Баг дүлийн хүмүүс байгаа юм шиг л арилаад байдаг те. Making others hurt, poke them. That's a good word. And if the other person doesn't get angry, what do? It's true. If you get a reaction, it's sort of like there's something to tussle with. But if the other person just remains calm, it's like, although over a longer period of time, you know, in a conflict, then if you remain calm, it's like you don't put any more oil on the fire. So eventually the other person will maybe walk away or or stop shouting at you, but it can take a while. Yeah. But if we then kind of the other person's getting like, you know, angry, upset, and we start to exchange, then it can first be just a lot of words. And do you notice how we repeat ourselves again and again when we're angry? We say the same thing over and over, very loudly and repeating. And then if it continues to escalate, then maybe it starts to get physical. Yeah. Then there's more and more danger coming. Yeah. I mean, people end up in prison because they went to that point of couldn't hold back, couldn't stop, hit somebody or, you know, with a weapon, killed somebody.
Yeah. Maybe they didn't initially have the intention, but the anger kind of influenced their minds so strongly that they did something that they wouldn't normally do if they were calm or perhaps not under the influence of alcohol as well. Дандаа нэг хүний хорлыг гэсэн л үгээрээ муухай үгээрээ дайрж дарамжилсан, муучлсан нэг сайхан айтаа үг хэлнэ гэж байхгүй шүү дээ мэдээж үгээрээ маань тийм хоортой болчдөг шүү дээ тэгээд нөгөө хүнээ юм хэлэхгүй тайван байгаад байвал улам их дөрлцээд байдгаа бүр хоёулаа хамтдаа л уурлаа гэсэн юм шиг байдгаа гэж чинь тэндээс багшилж яг тэр бол айгу төр зурын ингээд нэг асаал хоёулаа дөрлцээл ингээл байдаг үгээрээ маань чанга болно, орилно, гашгарна, дээр нь маш их давтаж ярьдаг болчдөг нэг хэлсэн юм дахин хэлээл ингээл давтаал гашгачаад байдгаа гэж тийм ямар ч өөрийн одоо хяналтгүй ирэхгүй болчдаг гэж тэгээд багш тэгсэн хэрвээ нэг хүн нь уулын 50 байгаад байвал урт удаан хугацаанд болвол нөгөө нэг талаасаа дүрлцэж жагаад нөгөө хүн хариу үйлдэл үзүүлэхгүй болвол тэгэл явандаа бол намжин л даа гэж нөгөө талаас асаад ирэх юм бол хоёулаа асаад ахлаар чинь гал дээр усыгээл за тэгэл үг яриа ширүүн болол давтаж гашгичсаар байтал дараа нь нөгөөдөг чи яадаг вүлээ бирүүгээ ордог штэ биеэрээ үйлдэл хийж эхэлдэг штэ үг хэлээрээ байха болоод биеэрээ үйлдэл хийгээд тэгээд нөгөө айхтар их урандаа шатаад биеэрээ үйлдэл хийгээд одоо юугаар дуустдаг нэгнийхээ амийг авах уу гэмтээ тэгээд дээр нь өөр одоо бидний галыг нэмдэг арх марх оролцох юм бол тэгэл одоо багш 20 газруудтай их олон жил ажилласан учраас тэнд очисон хүмүүсийн шалтгаан нь юу байдг вэ? Өөр хэлэн And then also our speech shows this quality of exaggeration. We might say to somebody, I don't know, think of an example, but you're always doing that or you're always like that. And if you think always, this is not true. But we say things, our speech becomes very distorted. So we exaggerate, you do that and that, da. I think we know this exaggeration. So it's not true. And it adds to a lot of insults, it adds to a lot of confusion, and also perhaps the other person gets hurt or starts to say things back to you. So it's just, there's no winners with anger. За гашгичхан байна, давтхан байна, дээр нь дандаа хэтрүүлэгтэй ярьдгаа гэж дандаа хитийдүүлчихэд жишээлбэл ууртаа хүн дандаа чи дандаа л ингэдэг штэ гэл агиох нэгэндээ тэгдэг штэ дандаа тэгдэг юм гэж байхгүй үстэ тэгэхээр хэтрүүлэг дандаа орж ирж байдгаа гэж тэгэхээр хэтрүүлэгтэй ярихлаар чинь нэг одоо айхтар үгээрээ гимтэн сэтгэл санаа тайван амар биш болно одоо өмцөн гэл хоёр тал хоёулаа тэгж айхтар хэтрүүлж хашгичж давтаж ярьснаас сайхан юм гарна гэж огт байхгүй шүү дээ гэж айл ал талдаа л айгу хэцүү болно. And then maybe people or maybe it's happened to you after an episode of anger is that something your course of your life is going in a certain direction. And then if you have this habit of very strong expressive anger, maybe you say or do something and you find your life going in a completely different direction. So for example, I'm thinking here of inmates, prisoners, who probably weren't violent people, didn't intend to kill, but they drank too much, had a fight, and then they found their whole life took a different direction, not a happy direction. Maybe you know people like this. If it hasn't happened to you personally, not going to prison, I don't mean, but just something that because of anger, maybe a relationship broke up or a friendship was destroyed or some precious objects were smashed or destroyed, stolen. All sorts of things can happen under the influence of anger. So it's really think of these disadvantages. Wow, my mind is under the control of anger. There's nothing good that comes. We have to really convince ourselves. We might think, I don't want to be angry, but there's not enough. We have to really reflect on those points again and again. Because the habit's strong in most of us, if not all of us.
And because the habit's strong, it's very easy for us. We might think, oh, I don't get angry, but wait till somebody really kind of tests you, criticizes you, or does something that you don't like. How do we react, or do we respond? Mostly, we react. Is it skillful? Mostly not. You check. I mean, I don't know. You have to see, is this true for me or not? За өөр нэг хор бол амьдралын маань ерөөсөө тэр чигээр оронгоор нэрвүүлчих болтгоо гэж тий. За зүгээр нэг ингээд юу амьдрал болоод атайхан ингээд явж итэл айхтар хүчтэй уурандаа автаад тий. Тэгээд ерөөсөө тэр чигээрээ л хүсээгүй юм гараад ирдэг ийм үе байдаг шүү дээ гэж тий. Энэний одоо хамгийн том жишээ бол дахиад нөгөө нийгмээс тусгаарлагдаад хоригдсон хүмүүс байж байгаа шүү дээ. Тэр бол ерөөсөө уурандаа тий. Тим хийн гэж төлөвлөхгүй хийх зүг зүгээр явж байгаа л тий. Нөхцөл нь бүрдээл арих найз нөхөд юу гэдгийг тэгээ муудалцаал тэгэл ерөөсөө явж исэн чи огт амьдрал нь өөрчлөгдөд явцдаг ийм юм байгаа шүү дээ. За тийм болдгоо ма гэхэд найз нөхдөсөө муудалцдаг тий. Муудаад тэр чигээрээ бүр салаа явдаг тий. Үнтэй цайтай юм эвдэлж хэмхэлждэг юм уу тий. Урнасаа болоод тийм одоо санаж бодоогүй юм болчдөг. Тийм зөндөө байгаа шүү дээ гэж тий. За тэгээд бид нар энэ гим хорын миний амьдрал хүсээгүй зүг рүүгээ яваад өгч болох нь шүү дээ гэдэг тий. Ийм гим хорын ахин дахин байн санаж уур гэдэг үнэхээр хортой юм аа гэж одоо бодож энэс салъя энийг л багсгая дарыг гэж бодохгүй юм болвол тэгэл яваал энэ бид нар тий. За юу яг урнасаа саландаач гэдэг юм уу тий. Урлахгүй дээч гэдэг юм уу тий. Тэгэл яваад байна. Гэтэл үнэн хэрэг дээрээ яадаг амьдралд нөхцөл нь бүрдэнөө байнга бясалгаж, байнга тунгааж болохгүй шүү гэдэг тэрийг би салах ёстой шүү, хаацах ёстой шүү. Энэ нисванис бол үнэхэрийн хортой шүү гэдэг тийм бодол төрөхгүй юм бол тэгэл үргэлжлээл яваал тий. Тэгээ нөгөө нэг уурандаа автаал би заримдаа бид нар боддог шүү дээ. Би гайгүй болцсон. Би нэг ууралдаггүй шүү дээ гэдэг. Гэтэл үнэн хэрэг дээрээ өөрт чинь хин нэгэн хүн таагүй үг хэлэх юм уу өөрийг чинь шүмжлээд муучлаад байна гэд бодорой. Тэр үед яг уралдаггүй үгүй юу тий. Үнэхээр би уургүй болцсон хүн үгүй юу гэдгээ бас шинжиж үзээрэй гэж. Өөрөө л бид нар өөрийгөө л шинжилнэ үхээс өөр хэн ч одоо хэлж чадахгүй шүү дээ. And then also there's another aspect to anger that usually rides when we're angry with a person, or it can be, towards objects. We're not meaning to be towards objects, but we might damage them because of it. So when we get angry and we start using our words or just the thoughts and then the words and maybe physical actions, what's riding with this mind of anger is the thought to harm, to destroy or to harm. And so if it's in a relationship, it's often the thought to destroy the relationship, maybe not consciously, but to separate. You want to get far away from the person. We don't like being around an angry person. They don't like being around us either when we're angry. But there's this kind of thought. We don't often recognize that we want to harm them as well. Harm them or harm some material things. Because it's such a force, such a strong energy. We want to we have to sort of move. That's why I think, I was saying before, we start doing something very physical to kind of disperse this energy. Тэр уур гэдэг ирч хүчийг дагаад явж идэг бодол нь болохоор дандаа хорлоо гэсэн бодол гэждэг тий. Ямар нэгэн муу юм хий, хорлоо гэдэг тий. Тэгэхээр тэр гэр бүл дотор юм уу, найз нөхөд муудалцахлаар тий, эхнэр нөхөр муудалцахаар хорлоо гэдэг хол ойл гэж боддог үстэй. Салъя ууртай хүний хажууд хэн ч яхаг хүсэхгүй те. Яв одоо юу гэдэг те. Тийм л юм руу ордог шүү дээ гэж те. Тэгэхээр хорлоо гэдэг эд хөрөнгө байсан ч гэсэн ямар нэгэн эд зүйлийн юмд уралсан бол тэрийг бас л тэрийг хорлоо л гэсэн тийм санаа төрдөг байна. Тэгэхээр энэ одоо тийм бодол төрүүлдэг нь маш бас айхтар гэм байх нь байна те. And then also we hold very inaccurate opinions about people
like when we start to get upset with somebody, we're angry with them or they're angry with us and that upsets us, then everything that person does or says, even the way they look, is kind of wrong. We just see everything wrong about them. Maybe once upon a time it was our closest lover, but once the relationship starts to sour and the anger or the aversion is coming in, then it's like, I can't imagine how we ever wanted to be near them. We want them to be as far away as possible. Yeah? So it creates this kind of very inaccurate, dishonest opinion about another. Have you had that experience? Some heads nodding. За тэгээд нөгөө нэг түрүү хэлхээ марцсан байна те. Яагаад тэгээд босоод юм хом цэвэрлээд угаагаад унжин гэвэл нэг тийм юмыг нэг тийм одоо эвдэл чимэглээ ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг нэг хүч орж ирээд байна шүү дээ муу юм хий гэдэг те. Тийм учраас тэрнийхээ нөлөөнд тийм хийгээд байдаг юм аа гэж те. За дээр нь юу гэж хэлсэн те. Уурын орон байгаа шүү дээ үрээд байгаа нэг хүн байна уу юу байна те. Тэр хүний хийж байгаа юм болгоно нь хэлж байгаа үг болгоно хөдөлгөөн болгоно нь буруу болоо явчихдаг те. Өмнө нь одоо хайртай дуртай жигтэйхэн сайхан байсан нөгөө хоёр хүний харилцаа жоохон муудаад онцгүй болоод ирэхлээр нөгөө хүнийг харах болгонд л хэлж байгаа юм ч муухай буруу хийж байгаа юм ч муухай буруу харж байгаа харцсан ч муухай буруу одоо ерөөсө харж чадахгүй болоо явчихдаг гэж те. Гэтэл одоо тийм та нар тохиолдож ирсэн үү? Бараг бүгдээр нь л ах те. I mean, we're living with people and usually we get along very well and we don't even see, maybe the mistakes. But when we're angry or we had an argument, we suddenly start to see everything about them. No positive kind of, and then that sort of doesn't allow us to forgive, doesn't put us in a nice state to think, oh well, we had an argument, let's get over it and let's, let it pass. But then we start to hold grudges. We start to hold something inside about that person. Oh, they said that to me and they always do that. And so then this builds kind of a tension in a relationship or in people living in community. So again, does not lead to healthy relationships. And then when we are feeling like that, we don't communicate well. We don't want to communicate. We just want to be away from the person or persons. We don't even want to talk to them. We don't even want to see them. So this is really, this is not a road to happiness, is it? Completely the opposite. It's the road or the path to suffering. The very thing that we don't want. So anger is a big enemy. Тэ бид нар бусдын дунд л байгаа юм чинь тэ бустай л хамт ажилласан тэ ямар нэгэн үл ойлголцол болох болгонд дургуулах тэ нөгөө гомдох гонсоох янз бүрийн нөгөө уурлаж бухимдах нөгөө хүнийхээ дандаа буруу болохгүй бүтэхгүй юм ин олж хараад байдаг тэ одоо бүх юм болохгүй бүтэхгүй хүн гэж байхгүй зү угаас тэ сайн юм нь ерөөс нь уурынхаа сэтгэл ууранд автчихаар өөр юм олж харахаа болчихно байна л да. Дандаа л болохгүй бүтэхгүй муу юм тий. Тэгэхээр дандаа тийм муухай юм олж хараад байвал сэтгэл дотор уучлаа юм уу тий. Өршөө одоо юу гэдэг ойлголцъя, учраа олцъя гэдэг тийм бодолд орж ирэхэ болчих нь шүү дээ. Нөгөө уур гэдэг юмныхаа нөлөөнд байхлаар тий. Тэгэхээр хүмүүс харилцаа улам л холдоод байна гэсэн үг тий. Учир начир бол юу учраа олох харилцах бүр харж чадхаа байлдаг үстэй уурна утгаараа тий. Тэгэхээр хоорондоо хүмүүс учир начираа ойлголцохоо болох нь байна. Эвгүй болох нь байна тий. Тэгэхэд ингээд ахлаар чинь жаргал гэдэг юм ирхүү гэж тий. Дандаа зовлон байгаа үстэй тий. Өстэй ойлгоцож чадахгүй муудалцаа тий. Тийм эвтэй найртай юм байхаа болох нэ гэж тий уурын хэрэгшээлээр. So holding a grudge again is really not good for our own health, mental and physical health. I'll mention a little bit in a while about some of the conditions that can ripen as a result of holding grudges. And sometimes people maybe just are in a bad mood for a few hours and they get over it. Some for weeks, months, some for decades, and some for a whole life. Like I'm thinking now, remembering when I was working quite a lot with dying people,
And sometimes when people hear that somebody's dying, they want to come and kind of say sorry. Maybe there's been some conflict, some misunderstanding, and they want to kind of heal before the person passes away. And my experience was sometimes, the people who were dying or facing the imminent death were quite open to that and wanted that. Sometimes they would say, no, I never want to see that person. They're on their deathbed and the person really wants to come and say sorry, but the grudge is so strong. Don't want to see the person. This is really sad because actually it means we die with that kind of hatred, with that kind of obstacle in our hearts. Yeah. За тэгээд өөрийн одоо иргэшээлд ороод тэгэхээр бид нэр бусдаа үш санаад эхэлдэг те. Нөгөө муу юм дахин боцоор байгаа ингэсэн тэгсэн гэж олон дахин сансаар байгаа тэр нь өш болоод ирдэг те. Тэгээд тэр өшийг бид нар муу сансан тэр өш сансан хонзгонсон тэр бодол санаа урт удаан хугацаагаар үргэлжлэх нь байдаг те. Хин нэг одоо эдэн сар жилээр муу хонцогнож явах нь байна. Бүр насаараа хонцогнох юм байдаг штэ тий. Гэж чинь тэгээд багш нөгөө одоо нас орж байгаа хүмүүстэй ажилдаг юу гэж нэг хөнгөчлөх хоспист ажилдаг байсан учраас өнгөрч байгаа ихэнхдээ хүнд өвчтөй өнгөрч байгаа хүмүүс байдаг гэсэн тий. Тэгээд тэр хүмүүсийн хажууд байж хахад нэг хүн ингээд өнгөрлөө гэхэд өөр үл ойлголцож те хоорондоо муудалцж өөр нэг хүн дуулаад би өнгөрөхөөс өмнө явахаас өмнө нэг уучлалт гуйчаа гэд ирэх тохиолдол байт юм байна л та те гэтэл нөгөө явж байгаа хүн өнгөрч ин гэдгийг одоо цаг хугацаа бага байна гэдгийг мэдж байгаа хэрнээ би уулзахгүй гэдэг тийм зөндөө харж байсан гэж те нөгөө шонцонгоо үхэхийн өмнө ч гэсэн тайлъя гэж бодохгүй шүү дээ те тийм айхтар одоо гомдол өштэй ч гэсэн би харахыг ч хүсэхгүй. Тэгээд тэр хэцүү юм нь юу гэхээр нөгөө юма тэгэл өхнө гэсэн үг шүү дээ. Цаашаага явна гэсэн үг байна те айхтар саад дотгортойгоо цаашаага явах нэ гэж. So the remedy, the antidote to grudges or holding this kind of aversion, this hatred, bad feelings towards somebody is forgiveness. Forgiveness is maybe not easy. We think, how can we ever forget or forgive? So then forgiveness is based on actually understanding that if the person hurt you, or, whatever they said or did, they were not acting from their pure mind. They were acting from their delusions. There was something colouring their mind for them to act in such a negative way. So in this way, if we have some kind of logical reasoning, it gives us a basis to gradually reach a point where we can forgive. I mean, there are amazing stories in this world where people have had horrendous things happen to a family member or, somebody very close to them. They were murdered or killed, and then eventually the mother or the father or somebody very close to them was able to forgive. And then when you hear how they were able to forgive, it was that they understood that that person who did the very bad deed was actually under the influence of either drugs or alcohol or a lot of suffering in their past. They were a really traumatized being. They were out of control. So there's incredible stories. And these are ordinary people. They're not high lamas or highly realized people, but they are able to reach this state of forgiveness. So why can't we? If some can do it, we all have that potential to forgive. And forgiveness is a really healing thing especially for your own heart and mind, but also in any relationship, where you're able to exercise it, able to forgive others. It's important. Grudges are nothing to hold on to, nothing worthwhile. За тэр үш санаж хонцгонохыг одоо ерөндөглөдөг сэтгэл нь юу вэ гэхээр уучлах юм байна тий уучлж өршөөх. Тэгэхээр уучлах гэдэг чинь ухаарлал дээр үндэслэж төрдөг зүйл юм байна л да тий ухаарснаас. Зүгээр л байжгаад уучлж гэж байхгүй тий. Тэгэхээр тэр ухаарлал нь юуг ухаарснаас болоод уучлж чадаад байна вэ? Тэр уучлах хүч юунаас гарч ирдэг юм бэ гэхлээр зэрэг тухайн одоо гимиг үлдсэн муу юм хийсэн хүн эрүүл саруулаар ухаантай байгаагүй байх шүү гэдэг те. Тэр хүний сэтгэл бас асар их уур хилэн байсан уу те. Бас л дандаа нисванисийнхаа иргэшээлд автсан учраас ийм үлэг үлдсэн байна гэдгийг
ойлгож ухаарч чадах юм бол уучлах тийм хүч гардаг юм байна л та тий. Жишээлх юм бол дэлхий дээр одоо бидний эргэн тойронд ч гэсэн тий айхтар хэцүү хүнд юмыг уучлж чадсан хүмүүсийн жишээ зөндөө байдаг шүү дээ гэж тий. Гэр орныханд хүмүүс хэцүү ортой өөрийнх нь ойр дотны хүмүүсийн амийг авцсан ч юм уу айхтар хэцүү юм туулж гараад тэгээд нөгөө хүнийг уучлж чадсан тийм түүхүүд байдаг штэ айгу сайхан тий. Тэгэхээр тэр уучлж чадсан хүн өөрөө одоо юмыг ухаарчихсан мундаг эрдэм номтой хүн юм уу гэтэл үгүй зүгээр бидний адил эгэлжэрийн хүн байдаг. Тэгээ тэр хүнийг юу яагаад уучлж чадваа, юуг ухаарад уучлах сэтгэл төрвөө гэд асуухлаар зэрэг нөгөө хүнээ сэтгэл нь энэ хүний сэтгэл эрүүл саруул биш вэжээ гэдэг тий. Магадгүй арих, мансууруулах бодис эсвэл айхтар их одоо амьдралдаа маш их зовлон үзсэн үү те одоо орчин цагт тэр нэг травм гэж яриад байгаа шүү дээ те сэтгэл нь айхтар гэмтэж бэртсэн зовлон үзсэн тэрнийхээ нөлөөгөөр бусдыг хорлсон байна ийм айхтар юм хийсэн байна тийм учраас уучлж чадж байна ойлгож байгаа учраас ухаарж байгаа учраас ойлгож байна гэсэн түүхүүд байдгаа гэж тэгэхээр уучлах гэдэг бол эдгэрэл юм байна тий. Тэр айхтар өш хонзонг эдгэх засах арга нь бол уучлал юм байна гэж. And then another very strong disadvantage of anger is how it disturbs, destroys, breaks down our communication. So we're all in relationship, maybe not in intimate relationships, but we're all in relationship with one another. We're in relationship with beings around us. And then if we have a lot of anger, or even some anger, then what this tends to do is it distorts, as we were saying earlier, it distorts our speech, it distorts our thinking. And then in order to communicate well, we need to be able to speak or, use our body, and we use body language as well as our words, in a way that others can understand. So if we're angry and we're trying to communicate with others, we're kind of very short, very irritable, very grumpy, can be very hurtful, very impatient. And that doesn't make for a nice communication with another person. We want to have healthy relationships, whether it's intimate or just generally. We need to be able to communicate well in a way that we understand each other. Once we start to be nasty, we start to shout, we start to scream at somebody, what happens? We usually tune out. We don't listen. We don't want to hear that. So we cannot communicate. And especially if we do this with our children, if at times, maybe we get so frustrated as parents, tired, grumpy, had enough, and we shout at the kids. Is this skillful? I mean, it's not. It's very harmful. And the kids maybe are afraid if, sometimes one family member, a parent, can have a very strong anger habit. And then you'll find the children will be quite afraid of that particular parent. And is that what we want? So we can look at a whole area of communication and how anger distorts, disturbs, and doesn't allow healthy communication. It blocks healthy relationships. Think about it, whether it's true or not for you. За өөрийн нэг айхтар том гэмб бол ерөөсө бустай ойлголцож чадахгүй тий эвтэй нартай харьцаа үүсэхгүй байх ийм гэм эртгээ гэж тий бидний бүхэл харилцаа холбоогийн маань таслаа хийднэ гэсэн үг байна тий. Тэгэхээр бид нар бустай ойлголцохын тулд ярилцах хэрэгтэй байж байгаа шүү дээ тий хамгийн одоо ойлголцох арга бол ярилцах тий биеэрээ үлдэж байгаа үйлдэл хэлээрээ үлдэж байгаа үйлдэл маань найртай уучраа олцсон ойлголцъё гэсэн тий байх хэрэгтэй тий гэтэл өөрийнхөө эрхэнд автчих юм бол хүнтэй уучраа ойлголцож атай найртай ярих гарахгүй үстэй тий ууртай ширүүн бухимдсан, цухалдсан янз бүрийн одоо таагүй үг хэлсэн ийм тохиолдолд бол хоорондоо ойлголцсон гэж байхгүй гэж улам л холтно гэсэн үг тийм. Жишээлх юм бол хүүхдүүдэд ээж аав нь ядраад тийм бухимдаад, цухалтаад хүүхдэд цөхрөөд ирэхээр айхтар хүүхдтэй ууртай зан гаргадаг үстэй тийм ууртайгаар хүүхдтэйг харьцдаг үстэй. Тэгэхээр хүүхдэд юу төрхөө сэтгэлд нь
айдас л төрдөг үстэй тий. Гэртээ ууртай хүн байх юм бол хүүхдийн сэтгэл айдастай байдгаа гэж тий. Тэгэхээр энэ уур гэдэг чи юмыг дандаа цааш нь түлхээд байгаа үстэй тий. Ойлголцооч учир начраа ойлголцох тийм одоо боломж олгоныг хаагаад байдаг юм бол уур байна гэж тий. Тэгэхээр энэ бас айхтар том гин байна шүү тий гэж. So can you think of a particular disadvantage that you have experienced with anger that I haven't mentioned? I mean, there are more things to mention, but just maybe to get you to share something or something that you've observed in others. You know, we say somebody has like a very angry disposition, a habit, very strong habit. Of course, from Dharma point of view, we know it's not inherent, but they have a very strong habit. And we too will have or do have a strong habit if we repeatedly follow it, do it again and again and again. We just get better and better at being angry. It does not, just the fact that we can dissipate that energy, that force, is not a solution. It just means that we're going to do it easier again and again. So can you think of something that is a disadvantage in your life when you got angry or when you get angry, or something you've observed in others? За ингээд өөрийн гимиг ингээ яриад ах юм бол одоо барагдчихгүй дуусчихгүй зөндөө олон байна гэсэн тий. Тэгэхээр та нар өөрсдөө амьдрал дээр харсан тий ийм айхтар гимтэй хортой байд. Өөр дээрээ өрөөл бусдаас харсан ч юм уу тийм одоо гим хорын өөрийн талаар хуваалцаач хэлэх ярих нэмэх юм байна уу гэж тий. Ягаад гэвэл тэр өөр бусдаас харлаа гэдэг их ууртай хүн байла гэд тэр бол ерөөсөө угаасаа л тийм өмнө чанартай дандаа ууртай байна гэсэн үг биш тий. Тэр хүн уурлаад тэрийг бүр татуулчихжээ л гэсэн үг байна. Бид нар ч гэсэн адилхан уурлаад л ах юм бол улмал сайжраад л байна гэсэн үг тий. Тэр уурыг амархан төрдөг, амархан тэрэндээ автдаг тийм л болоод байна гэсэн үг байна тий. Тэгэхээр юмыг дахин үлдээд ахлаар сайжраад байдаг шиг уурлаад л ах юм бол улмал сайжрна гэсэн үг байна. Тэгэхээр уурын гим хорыг та нар өөрсдөө харсан анзаарсан, ажигласан юмнаас гим хороос хуваалцаач яриач. Yes, Dharma. Start the ball rolling. One example, somebody who seems is quite habituated anger, but the person himself or herself wants to have lots of friends. But because of anger, just one word, people just go away. So feel very lonely. Loneliness, she's saying, probably is the downside or disadvantage. One of the disadvantages. It's true, yeah. Chasing people away. What we all really want is people want to like us. We want to like people. We want friends. We want to be close with our family members. We want to, when we meet people, we want to kind of be pleasant. But if we have an angry disposition, it does the complete opposite, doesn't it? We push people away. And then, as you said, Dharma, it's so true, then we are so lonely, we're so desperate, then we try harder and harder. But if we don't deal with the anger, it doesn't work. Our body language, our whole way of speaking doesn't do anything to encourage good friendships, good relationships. Yeah, thank you for sharing that. Yeah. Яа харахгүй тийш бид нар бүгдээрээ л хүсдэг үстэй хайртай дотны хүмүүс гэр орных найз нөхөд олон сайхан хүмүүстэй амьдралыг хуваалцах юмсан найз нөхөдтэй байх юмсан гэд бидний хүсдэг юм бүгдээрээ тэр байтал чинь
нөгөө сэтгэлд уур байх юм бол тэр болгоныг хөөгөө зайлуулаад толтгоод явуулчихдаг гэж те. Гэтэл тэгээд тэрнээс үүдэх юм ганцаардл байх нь шүү дээ те. Гэтэл сэтгэл дотор бол бусдыг найз нөхдөд байх юмс ингээ өсөд байдаг. Өөрийнхөө ууртай л ажиллахгүй цагт бол тэр одоо өсөд байгаа юмтайгаа уулзрахад бэрх байх нэ гэж те. Уур нь хөгөөд байна гэдэг ойлгохгүй байх нь тий ойлгохгүй байж болох нь шүү дээ тий. Exploded. Through one thing, very small thing, then this thing destroyed my TV. Oh. Destroyed and completely broke. Oh no, couldn't use it. Turn on. Oh. Then suddenly I just, oh my God, what have I done? Like, Yeah. but I couldn't just turn back or just suddenly maybe. No control, yeah? Just wow. For the TV, yeah. The family's TV or not just yours. Yeah. Yeah. Why? Exactly. We're not rational. When anger is strong in the mind, there's no rational why we do what we do. Anyway, do you need to translate? Yeah. Одоо хиний нэг ярьж байгаа гимн амар их хөштэй те одоо ярихаа том телевизрийг юм шидэд өвдөө тайцсан гэдэг чинь хүмүүс дараа нь чи яагаад ингэж вэ те яагаад ингэж юм автчихвэ гэдээ асуухлаар яагаад гэдэг хариулах одоо учир шалтгаантай зүйл ч хэлж чадахгүй болчдөг те яагаад гэвэл өөрийн ухаан эрүүл саруул биш болчихж байгаа учраас яаж тайлбарлах чаргаалга ба штэ те одоо хүнд нэг ойлгохдохоор ч юм хэлэх арга байна шүү алга байна шүү те гэж те тэгээ юмаа өвдөд уурын гэмээр тэгээд тусхана те. So I know a nice person here, a female, who I will know her too. I won't say any names, but she's a really lovely person, but she gets angry, and what she does is she throws her phone. I don't know how many phones she's broken. I would see her, and I'll say, "Oh, you have a new phone?" "Yeah, I smashed the other one." I don't know how many. She just gets so angry. She just throws it. Yeah. Very expensive habit. Yeah. Бид бас тийм нэг юмаа шидэж уурладаг хүн мэдхийн их сайхан хундаанч тийм нэг одоо зуршилтай. Тэгээ уцаа уурлахаараа шидчихдэг. Уцаа аваа шидчихдэг. Тэгэл нөгөөх нь мэдээж нөгөө хүчтэй болчдөг гэж хэлсэн шүү дээ дөрөв те. Тэгэхээр тэгэл тэр хүчтэй шиддэг үз. Тэгэл байхгүй өвдөрчдөг те. Нэг тийм зуршилтай хүн мэдх юм аа гэж тэгэхээр эд хөрөнгөнд хүртэл халтай юм те. Уртай. Damajo has something. Yes, Damajo. Яг тийм гоцсон мөр чинь хүн тэгж хэлж чинь тайшрлаа. Яг тийм баг цааш шийдсэн тэгээд дахиж авахгүй. Хүмүүс ч юм уу баг нэг борон тийм
Тийм. Арай их хүнтэй яг юу зөвхөн яах вэ гэжтэй ажлын ачаалаас олж тийм байх тий. She worked for some time on the phone responding. People call and ask or complain. I think because of the traffic, And she said it's like every 30-40 seconds she has to respond to one phone call. And then at the beginning, of course, she was quite nicely responding, explaining, and then after some time she started to lose her cool maybe. And then also it bothered her that people repeat, they say repeatedly things. And then one time she shouted to a person, a man, that why you are repeating? I'm explaining you, And then luckily that the person wasn't angry. He responded nicely, okay, thank you, very calmly. And she calmed. But anyway, every day, like hundreds of phone calls responding. It's very tiring and it's very difficult to keep calm. And at the end of the day, she just gets exhausted. She doesn't want to talk to anybody anymore. So, how to think or what to do in this kind of? That's really challenging. Are you still doing that job? Одоо чи тэрийг хийж л байгаа юу? Дараагийн 7 хоногт ирчээд байгаа. Туслахыг яг бүгдээрээ тэгээд тахтаа хэцүү. Яаж тэгж янз бүрийн төвшин юм. Тийм. Yeah, for the moment not, but next week she will stay again on the phone. And then she said, it's very difficult. I have some wish to help benefit these people, but this repeating is really bothering, and how to keep calm in this kind of situation is very challenging. Okay. I'm hearing Lama Zopa Rinpoche answering this. Rinpoche would say that the very nature of the job is that you have to expect problems with that kind of job, You got people, it's like a hotline, I gather. People can ring and say, the traffic light's not working or the jam or whatever, and we know you be traffic. I mean, it must. So the people who are ringing in are already probably frustrated and angry. So Rinpoche would say this kind of job, as the person receiving the calls, you have to really prepare your mind to think, this is a job where there's just going to be complaints and criticism and maybe verbal abuse. If we think, everybody's going to be nice, or, how can I always be calm? Of course, we have to try to be calm from our side. But maybe it also has to be that we're remembering what kind of phone calls are coming and why. These people are under pressure. They're frustrated. So if you can think from their side and just think, okay, even they say it 10 times, just breathe. Do your yoga breathing, just be quiet and do some breathing. Stay calm. I mean, there'll be days when you probably lose it and just want to shout, I'm sure. But prepare your mind to think, this is a job where I'm going to be hearing problems. Like Rinpoche used to say to us as centre directors of Dharma centres, we think, centre director, such a nice position. Rinpoche said, expect to be criticised. Expect that whatever you do, others will find fault with. And it was very helpful. Don't know if that helps you right now. You've got to practice a lot before next week. It's a short time. Энэ тохиолдолд Rinpoche Zopa Rinpoche юу гэж айлтгаасан бол гэж би бодлоо гэдэг. Rinpoche юу гэж хэлдэг вэ гэхээр чи яг наад ажлыг чинь одоо шин чанар нь мөн чанар нь юу вэ гэдэгтээ бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй шүү дээ гэж тий. Чам руу нэг жаргацсан хүмүүс уцтдаггүй үстэй угаасаа тийм утсаар тий. Нэг сайхан 50 хүн уцтдаггүй үстэй. Бүгдээрээ л асуудалтай, бэрхшээлтэй, энд ийм болохгүй, энэ зам дээр ийм болчлоо, энд ингэчлээ. Бүгдээрээ гонсойцсон, гомдцсон, өөрөө ууртай, бухимдалтай тийм хүмүүс л ярина үстэй.
Тэр утсаар тий. Тэгэхээр за нэг сайхан юм хүлээгээд хэрэггүй л гэж буч хэлт юм л да. Анханаас сэтгэл чинь угаасаа бэлтгэлтэй байвал тий би ийм л хүмүүстэй ярина шүү. Нэг хүн уцтаад өөрөө тэр ууртай яатсан хэцүү байгаа хүн чинь магадгүй нэг юм 10 дахин давтаж хэлнэ шүү. Тэ? Гэдгийг чи өөрийгөө бэлтчих юм бол бас арай амар байдгаа гэж мэдээж сайхан бүх асуудал арилаад тэгнэ гэж байхгүй те чамд нэг өдөр өстө бүр амар хэцүү санагдах ч юм дэлбэрэх үе гарч магадгүй. Гэхдээ сэтгэл санааны бэлтгэл байх айгуу чухал юм л ч те. Над руу нэг бүгд ярьж байгаа хүмүүс бүгд одоо уртай юм уу те хэцүү юмд орчихсон юм уу те тийм хүмүүс ярина шүү би тийм хүмүүстэй ярина шүү гэдгээ бэлтгэлтэй байх юм бол амар байдгаа гэж. Тэгээ энэ дээр Римбучи юун дээр юм зөвлөгөө өгж байгааг би харсан байг гэлээ. Ийм бурхны шишнийг төвүүдийн захирал болох гэж байгаа хүмүүстэй багш хэлдэг байсан юм байна л да те. Оо би захирал болно гэж баярлаад ах хэрэг байхгүй. Чи захирал боллоо бүх хүмүүс чамаа шүүмжлэн угаасаа. Юу ч хийсэн чамаа шүүмжлэн те. Сайн ч юм хийсэн, муу ч юм хийсэн чамаа шүүмжлэн. Тэгэхээр чи бэлэн байгаарэ гэж хэлдэг байсан юм байна л да багш те. Төвийн захирлах аюу хэцүү ажил те. Бүх хүмүүсийн хараанд ор, бүх хүмүүсийн сэтгэлд нийцэх юм байхгүй мэдээж хүмүүс те. Тэгэхээр тэрийг багшаас сонсоод сэтгэлээ бэлтээд очих айгүй амар байдаг байсан. Бас нэг талаас тустай байсан гэж тий. Тэгэхээр чам дараа 7 хоногор л сайн бэлтээд тий. Тэгээд одоо түрүү нэрээ хэлсэн чи уцаар ярьж идэл чи нэг хүн чам руу нэг хөлсөн юм 100 дахин давтаад байлдаг. Чи йогийн амьсгал мэдэн штэ. Амьсгалаа гаргаж штэ. Сулдаг. Тэрийгэ хийж болно штэ гэж тий. Чихийн залууд л яадаг гэсэн юм. Оолч салгиж гүгэл. За юу сүртий. Бодсон чи өөрөө тийм багтай хөрх тэр ажлыг хийж байгаа хүмүүс те. Хүнтэй л хүмүүсээ орж ирэх юм асуусан гүшин өөрөө туршиж үзэж байгаа хүмүүс Яг ингэж яг зөв гэдэг юм. Тэгэхээр тэр хүнд өөрт нь бас аюул бэрхшээл байна л гэж бодох хэрэгтэй юм байна те. Тэр дараа ч юм ингээд тайлбарлаад өгснээ дараа ч юм. Ийм гэдэг. Одоо нэг харагдлаа тааш чааш. Кодис. Заавал үеж before somebody else was doing, one young man was doing, and then he got very upset, and he goes somewhere, and then she saw how he's kind of reacting, I don't know, quite upset. And then she was always thinking, why he's doing this, why he's acting like this. And then now she understands how difficult this job, how challenging could be. Okay. So also seems their work is trying many new things, and then people call because they don't understand these new things, and then they repeat, ask, and then she feels quite happy after explaining. People say, oh, okay, now I get it, or thank you for help, or these things is quite encouraging, but otherwise it's a very challenging job. Yeah. Sounds like a big exam in patience. But then also thinking, as I said earlier, that these people are all in difficult situations. Something's changed or something's, they're stuck wherever on the roads. I guess this is where they're complaining. So thinking, actually your job is quite meaningful to help people to calm down. If they will hear an explanation and it helps them, then this is actually very helpful. Maybe you help them from remaining angry or even getting angry in the first place. So you have a big responsibility, very special opportunity to cultivate patience and understanding and tolerance. With that realistic mind, it's not an easy job. It doesn't mean that you can't do it. You can do it.
дахиад одоо чиний төвчээрийн шалгуур юм биш үү, сорил юм биш үү гэж чинь те. Тэгээд нөгөө хүмүүсийн зүгээс бодоод үзэхийг хичээгээрээ тэр хүмүүс амархан биш байдалд байна тийм үү, хэцүү байдалд орсон байна, юм ойлгохгүй, уучраа олохгүй, яах ёстойгоо мэдэхгүй те. Тийм байдалд байна гэдгийг бас тэр хүмүүсийн оронд нэг ямар байх вэ гэд бодоод үзээрэй гэж чинь те. Тэгээд тэр хүмүүс тусалж байна гэдэг бас тустай юм хийгээд байгаа юм шүү гэдэг тустай талаас нь бодох юм бол нөгөө үний ойлгохгүй байгаа, уучраа олохгүй байгаа юм хэлж өгөө, тайлбарлаад те. Бас айхтар их уурлаж бухимдгаас нь аварж байгаа ч юм билүү те. Баахан нүлийн өөр тархаас нь сэргийлж байгаа ч юм уу зөндөө тустай байна гэж бодоод үзээрэй. Тэгээд хамгийн гол нь бол амархан байхгүй гэдэг нэг тийм бодит байдлыг таньсан тэ бэлтгэлтэй сэтгэлээр ажиллах юм бол амар байж магадгүй чамд те. Энэ ажил бол амар биш байна. Гэхдээ би хийж чадна гэдэг те. Тэгэхгүй бол нэг юмыг нэг хит амар байх юм шиг бодчихоор айгу тэрэндээ дараа нөгөө хэцүүг нь гарч ирэхдээ бид нар зовоод байдаг шүү дээ. Ерөөсөө бидний сэтгэлээс яаж бодох вэ гэдээс айгу хамаарч чинь те. Нэг сайхан юм хүлээгээд байдаг, те, гордоод байдаг. Тэгэл ороод нөгөө тийм биш байнгут айгу зовоод эхэлдэг те. So then when we talk about disadvantages of anger in terms of destroying the causes for our ultimate happiness, pardon me, it also destroys right now just our regular kind of pleasure. So maybe you've had this experience, I'm sure, and there are many different examples, but one is, maybe you're going out for a nice meal, you're going out with your partner, or you're going out with, a friend, and then you have an argument. Then you go there, you're still, eating the meal, but how does the food taste? How's the experience? You're angry, sharing a meal, maybe watching a movie, going out somewhere nice, but there was an argument and there's anger in the mind. What happens to that experience? How is it? За тэгээд уур гэдэг юм бидний бүр одоо хүрхгээ зориод байгаа бод утгын, гэгэрлийн утгын амар амгалан үгүй хийх нэ гэж те. Тэр бод утгад гэгэрэл төрөх тэр буянгийн маань одоо хурааж байгаа буйны маань шатаагаад бараад дуусчдаг ийм айхтар юм биш те. Тэр уур гэдэг юм те. Тэгэхээр гэгэрлийн утгыг одоо улам хол болгоод байна гэсэн үг. Гэтэл энэ яг энэ зурдаа одоо энэ ахуй үстэй гэхэд жишээлх юм бол тэр одоо ахуй үсийн амгаланг ч гэсэн бараад байна гэж. Жишээлх юм бол найз нөхдөөгөө айтайхан хоол идэя гэд бүгдээрээ гараадны газар суулаа те. За тэгээ хоорондоо маргалдлаа гэж бодъё те. Тэгэхэд хичнээн сайхан хоол байлаа ч гэсэн тэр хоолыг бид нар нэг сайхан таашааж идэж чаддаг үлээ гэж те. Хин нэгэнтэй маргалтцсан хоорондоо ивгүй ийм хэрүүл уралтай байх үед идж байгаа хоол хүртэл ямар байдгүй те. Гараад цаашаа яваад ичнээ сайхан кино үзэж яхад үзлээ гэхэд ичнээ сайхан газраар явлаа гэхэд тэр үед одоо ямар байдгүй сайхан байдгүй гэж те. Тэгэхээр ахуй үсийн амгалан жаргаланг бас устгачдаг юм болвол үрдэх холынхыг яриад явах гэхэд энэ үед ч гэсэн амгалангүй болгох нэ өөр. Oh, we're going for a nice picnic in the beautiful Mongolian countryside. We get to the picnic, somebody forgot something, or there was something really vital, and then there's kind of a fight or an argument. And then how does the picnic go? There's all the surroundings are really beautiful. The weather's just the right temperature. There's no wind. There's water running by. It's a really, imagine this really lovely environment. But then we had an argument. What do we see? Do we see the beauty? What a waste, eh? What a shame, you drove all that way to have a picnic, a happy outing. And anger can completely change that whole experience, does change that experience. За бас нэг жишээ монголчууд бүгдээрээ сайхан дулаахан болоо салхинд гарах маш дуртай шүү дээ гэх те. Сайхан бүгдээрээ салхинд гарыг гээл хоолондоо бооч аваад гараад нэг газар очдөг те. Тэгсэн нэг юм мартчихжээ гэх те. Тэгээ тэрнээс нэгэнд уурлаа гэж бод те. Юм мартаад тахтаа яад ингээ. Гэтэл тэнд цаг агаар хичнээн сайхан те. Тэр өдөр бүр
ямар гоё өдөр байж болох вэ? Тэр өдөр байлаа гэж одоо тий. Гэтэл хоорондоо маргалдаад, уурлаад дүмбэцэн хүмүүс сайхан байх уу тий. Гэтэл бөөн цаг зав зарцуулаад тийшээ салхинд гараад баярлаж сайхан зугаацъя гэд гартал уурнаас болоод бүх юм өөр болоо тий. Баярлсан ч байхгүй дуурал. Хайрын юм шүү гэж тий. Okay, so there's lots to think about, lots of examples we can bring to mind about how anger destroys even our everyday kind of happiness, leave alone the happiness that we really want, the genuine, lasting happiness, for which we need countless positive imprints. And then anger is like the biggest fire in a forest, it just destroys everything. So it's really, we have to think about it again and again. Why do I need to transform it? Why do I need to understand how it comes? What can I do? We'll look at this more next week, the antidotes. What can we do to start to change following anger? And it's not just that we're going to suddenly say, I'm going to be patient from now on in. It's not that easy. Patience is a big exam, like a very big work, actually. But there are many things we can do, steps towards cultivating, developing genuine patience. Mm-hmm. And so if we don't want the results of anger, which if we really think about them, most of us wouldn't want, none of us would want because of the suffering it brings, then we need to be very determined that it's something we need to give up, we need to transform. Mm-hmm. We're not inherently bad people because we have anger. Anger is merely influencing our mind in a negative way at the time when we're caught up in it, following it. За тэгээд ахын үест ерөөсөө яг одоо энэ зурд хүртэл ийм айхтар бидний жаргал таашаал цэнгэллийн хамаг ямиг булаачдаг ийм юм чинь өөр шүү дээ гэд ингээд дахин бодоод тунгаагаад байх хэрэгтэй юм байна л да тий. Тэгэхэд дөнгөж энэ зурдад ингэж нөлөөлж байгаа юм чинь энэ үед ингэж нөлөөлж байгаа юм чинь тэр одоо бидний хүрх гэж зорж байгаа нөгөө гэгэрэл үрдийн амгалан үрдийн амгаланд хүрэхийн тулд маш их буйныг хураах хэрэгтэй байдаг тий. Тэр буйны маань ядаж хураасан буйны маань нэг уур ерөөсө гараад ойг төмөрдөж шатаадаг галтай адилхан тэр буйныг ерөөсө галтаад ингээд шатаагаад алга болчихчихдаг. Тэгэхээр ямар айхтар хортой юм бэ гэдгийг дахин бодож тунгаагаад тэр энэ уурнаас салж хагцээ гэдэг энэ муу сэтгэлийг дарая гэдэг тийм бодлыг баттай төрүүлэх ёстой юм шүү гэж тий. Тэгэхгүй л бол бид нар тэгэл яваалах юм байна. Нүргэлжлээл яваалах юм тий. Тэгээд нөгөө дараа хойчд энэ миний уурснаас зовлон ирэх юм байна шүү гэдэг. Тэр зовлон бид нар хүсэхүү гээл хүсэхгүй шүү дээ тий. Гэтэл тэр зовлон ирэх юм байна шүү гэдгийг холбож ойлгож одоо үзэх юм бол би зовлон хүсэхгүй байна. Тэгвэл одоо шалтгааныг нь бүтээхгүй байя гэдэг. Ийм одоо дүгнэлтэнд түрхнэ гэж чинь тэгээ дараагийн хичээл дээр уурыг яаж дарах ерөндгүүд нь юу юм те тэгээ төвчээрийн тухай ярина гэж те төвчээр гэдэг юм бол за би одоо төвчнэ гэд болчдөг тийм бол биш ээ гэж те тэр жинхэнэ төвчээрийг төрүүлнэ гэдэг бол маш том ажил юм ба. Тэгэхээр тэр ажлыг бид нар хийхдээ одоо мэдэх шаардлагатай юмнуудаа энэ хичээлээс мэдэж авах нь шүү дээ. Тэгэхгүй бол бид нар ингээл яваалаа урлал зовоол эцэс төгсгөл байхгүй юм байна шүү. Тийм учраас зогсоё гэх юм бол яаж зогсоодог аргад нь суралцаарай гэж байгаа юм байна шүү дээ. Okay, let's finish now. It's 8 o'clock. So let's take a few moments to recall the motivation that we set at the beginning. Энэ хичээлийн өмнө бид ямар сэтэл санаа төрүүлсэн бэлээ тэрийг эргээд саная. And then think, because we set a positive motivation, then we have planted many positive imprints in our mind, which we now want to protect from even one moment or 1 second of anger, which can wipe out that and so many more. So we protect by dedicating all of the positive imprints, anything that made sense, anything that maybe benefited our mind in some way, and we dedicate to the fulfillment of our motivation. За ингээд ихэнд нь эрэг сайн буйны сэтгэл төрүүлээд ном сонссон учраас энэ хичээлд оролцсноор буйны үр хөрөнгийг олонтой хураасан байж тарнаа. Тэгээд түүнийг
нэг игшин хормын төдий уур гарахад л тэр буйны маань хураасан буйныг маань шатаагаад шамшигдуулчих тийм байна те. Тэгэхээр түүнээс хамгаалахын тухайтад юунд зориулах вэ гэхлээр бидний энэ одоо хураасан сайн буян бүхний үрд энд юунд зорж ирсэн, ямар санаа сэтэл төрүүлсэн тэр болгон бүтэх болтугай гэж зориул. And also we can dedicate to being able to bring very clearly into our mind, remembering the disadvantages of anger, and that when we notice the first signs of being a little bit unhappy, grumpy, irritated, frustrated, that we remember, as we learn the antidotes, we remember to apply something very early on, to not get caught up and have an experience of anger. За тэрчлэн одоо бүгдээрээ сайн ирч хүчийг их хураасан байна. Түүний хүчээр бид сэтгэл санааг тавгуутад ирэхэд л харж анзаарч мэддэг тий дургуулхаа тавгуутаа бухимдаа цохолтаад гомдлоод ирэх тэр үед л харж анзаарч дорн тэр муу одоо сэтгэлийн ерөндөгийг нь дадуулдаг ийм хүчтэй дадалтай болох болтугай гэж зориул. And also we can dedicate for the very long and stable life of His Holiness the Dalai Lama to all other precious gurus, and that their holy wishes for sentient beings can be quickly and perfectly accomplished. Бидний хураасан энэ сайн буян бүхний шимээр дээрхийн гигантын Далай Лама болон бүхий л эхэстэй ислам багш нарын хөлмий батуршоод амьтны тусад тавьсан сайн эрүүл болгоно төрчлөн бүтэх болтугай. And also we pray for the correct identification of Lama Zopa Rinpoche's reincarnation, and that Rinpoche will have all of these supportive, most conducive conditions to grow up well and to be able to continue fulfilling his vast visions for sentient beings. Бидний сайн буян бүхний шимэр Зопорын бүчил амтны эндүрэггүй дүр нүтэр түргэн тодроод амьтны тусыг бүтээхэд тэр их үлсэн ямарваа саад тутгаргүй бүтэх болтугай. And may all beings, especially the humans, come to learn true paths of being able to transform anger and all of the negative emotional states and find and realize true paths to peace for this whole world. Дэлхийн ертөнцийн амьтан болгон ялангуяа хүмүүс өөрийн муу сэтгэлийг уруулах тэр ортмоо сэтгэлээсээ салах тэр үнэн номын мөрөөс хизээд үл хагацаад тэгээд тэр мөрөөр үрдийн амгалан төрөх болтугай. So thank you very much, Mashik Baitla. And then just a couple of things to mention tonight. Sakadawa, maybe that you say about Sojong and that, and then I'll mention about the lights. Yeah? За нөгөөдөр 3 дахь өдөр те бурхан багшийн мэндэлсэн их 40 өдөр тохиож байгаа. Тэгээд манай төвийн хөтөлбөр бол өглөө 4 цагаас эхэлнэ. 4 цагаас содов гівш ирж юу яана те нөгөө 24 цаг сахидаг 8 сахил байдаг те сахилаа аавна. Тэгэл дараа нь шууд үргэлжлүүлээд дүншгийн 35 бурханд нөгөө унлаг намжлах бурханд 35 бурхандаа мөргөөд тэгээ хүмүүс өдөржингөө одоо эндээ суугаад тарина тоолно судар ном уншно тэгээд 4 цагаас отож манлын хуралтай манлын дараа хурлын дараа нэг цаг хурдаг бах те хурлын дараа шууд жамбал forgot to tell мөксөг жамбал цанчтай нэг жамбал цанчт нэг манчур бурхны алдрыг өгүүлэх үү гэдэг тэр залбирлаа уншнаа тэгээ. And then also I received a message yesterday from a person in Singapore who helps us with animal liberation, and he's always doing the animal liberation, but he also does many other virtuous things, and he has a group called the Merit Creation Group, so always creating merit. So he said that there's a monk who used to be an attendant of Lama Zopa Rinpoche, one of his attendants. He's actually going to offer 10,000 lights
at a very holy stupa in Kathmandu, Bodhanath, which is just down from Kopan Monastery. Kopan Monastery is our home monastery of this organization, of our lamas. And then he said, why don't you ask or tell the Mongolian people that these lights are being offered by the Singaporeans. They have lots and lots of money. But he said, ask the Mongolian people to rejoice and to think and feel that they're also offering these lights. He said it would be really wonderful for them to get that merit. So I'm passing on this message. I think Hulam will do a post. I hope it makes sense to you. But we don't know exactly what time. But you can just think any time in the day, wow, all those lights are being offered at a very, very holy stupa. Very powerful. Probably towards the evening, most likely. Yeah. За тэгээд тэр өдөр ихтөч өдрөөр мэдээж маш олон газар маш олон хүмүүс буйнд одоо шамднаа гэж тэдгээр нэг нь юу гэхээр зэрэг юу та нар Балбын нийслэл Катмандуд гэдэг 60 хаширгаа суврагыг мэддэг бах те маш одоо их ажисттай ийм суврагадаг. Тэр суурганд Запор мөчөл амтны шавнар Сингапур хүмүүс байгаа юм байна. Өөр бус олон хүмүүс байгаа юм байна. Тэр шавнар 10,000 тий 10,000 юу гэрэл үрг гэх юм байна. Тэгэхээр яг зуул асаахгүй бас одоо иймэрхүү гэрлэл ингээл probably similar like this no or might be candles, might be candles. They do thousands. Зулж байж магадгүй юм байна. 10,000-ыг тэгээд тэр юг хийж байгаа хүмүүс тэр буйныг хийж байгаа хүмүүс гэлмаа огш загтал бичээд имэйл бичээд Монгол одоо төвийнхаа хүмүүст хэлээрээ тэгээ бүгдээрээ тэр өдрөөр бидний хийж байгаа энэ буйн даган баясаарай гэсэн юм байна те. Тэгэхээр та нар тэр 60 хашир гэдэг одоо Бурхны шинтнүүдийн одоо шүтэн болсон сувраг байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр сувраганд их олон цул өргөх нэ тэр өдөр тэг бодвол одоо орой гээ тэр тасархаар байлгүй дээ 11-ний оройд тэр тийм сайхан үйл болж байгаад баясаараа даган баясаараа тэгвэл бас тэр адилын буйныг хураадаг гэдэг шүү дээ тий. So he's a very thoughtful person and he was saying that he will send a video after. He said maybe many Mongolian people haven't had the chance to go to Bodhanath, so he would send a video. So if it's a good quality video, we can post that on our Facebook page. So I'll keep you posted. But on that day, Sakadawa, everything is multiplied by 100 million times, according to Lama Zopa Rinpoche's teachings. За тэр бурхан багшийн ажилласан тэр өдөр одоо 100,000 хийсэн буян бүхэн үйл бүхэн 100 сая дахин үрждэг ийм одоо хүчтэй өдөр байна тий. Тэгэхээр тэр хүмүүс дараа нь бидэрт авсан зураг мураг видеого явуулах юм байна. Тэгэхээр боломж айтайхан сайн чанартай байвал юун дээр Facebook дээрээ тавьчнаа гэж тий. Тэгэхээр 60 хашир суврагыг хараагүй тэг хүмүүс бол хараад баясаад тэгээд даган баясч болох. He shared, I'll just say one last thing, he shared something very interesting with me because we do the animal liberation each month and then he's always saying, tell the Mongolian people no need for money, no need for donations. But I say, well, the people like to give, they like to support the activity. And then he said, oh, it's very nice, very interesting. He said, like in Singapore, he said, the students are so wealthy. But he said there's so much anxiety and depression. So it's just like it kind of highlights, we can have all the physical, the wealth, we think, that'll make us happy. And actually I think they have maybe more mental problems than those of us who maybe don't have so much money. Yeah, so it was a nice sharing. Тэгээд тэр бүлэг одоо хүмүүс бас нөгөө нэг амтны амьд үйл хийдэг байхгүй юу Сингапур, Таиланд энтерт далайн янз бүрийн амтан энтер худалдаж аваад ажиллаад буцаагаад тавьдаг тийм үйл хийдэг хүмүүс. Тэгээд бид нар бас тэрэнд сар болгон даган баясдаг юм л да. Хүмүүс баг өөрийнхөө хэмжээгээр мөнгө өгөөд явуулна, багш дамжуулаад Сингапур руу явуулдаг. Тэгээд тэр хүн хэлсэн байна. Тэгээд та нар заавал мөнгө явуулах хэрэггүй. Бид нар та нарын нэрийг чинь сайхан оруулаад буйдаан зориулнаа гэж хэлсэн гэлнөө агшилсан байна. Үгүй монголчууд өөрийнхөө чадхаараа л мөнгө явуулах айгу дуртай нэмэр хандив болоё гэдэг юм аа гэдгсэн чинь тэр хүн хариуд нэлсэн гэнэ. Сингапурын өглөгийн эзэд бол
Сингапурчууд боломжтой баян их хэмжээний мөнгө хандуулдаг боловч айгүй их тийм Сингапурт айдас түгшүүрт автцсан. Тэгээ айгүй ихгүй гутарцсан тийм хүмүүс айгүй их байдгаа гэж тэр лам гэлмогчтой хуваалцсан юм байна. Тэгээд багш хэлж байна те. Нөгөө бидний эд хөрөнгө мөнгө бидрийг баясгалантай болгоно, жаргалтай болгоно гэдэг чинь одоо үгүй шүү дээ гэдгийн хамгийн том жишээ энэ шүү гэж те. Сингапур хүмүүс хичнээн их мөнгөтэй мөртлөө сэтгэл нь амгалан биш те. Гонж гутарч хасан, айж түгшчихсэн, түгшүүртээ автцсан юм байдгаа гэж тэгэхээр мөнгө бид нар жаргахгүй юм байна гэдгийн жишээ байна шүү гэж. Баярлалаа. Wanted to talk about the antidote this week, dealing with anger, and then the last week we'll do attachment. So, some explanation. За энэ та бүхэн дараагийн өөр 7 хоногийн дундуур явах хичээлүүдэд ирэх үү? Эсвэл дараагийн даваа гарагт ирэх бол дараагийн даваа гарагийн хичээл дээр багш уурын ерөнтгүүдийг яриад тэрний дараа нэг л хичээл орох юм байна. Тэрэн дээр шунлын тухай яриад ингээд энэ даваа гарагийн хичээл өндөрлөнө гэж.